مختار طه وياسين. يا رب يا عالم الحال، إليك وجهت الآمال. فامنن علينا بالإقبال، وكن لنا واصلح البال. يا رب يا رب الأرباب، عبدك فقيرك على الباب. أتى وقد بات الأسباب، مستدركا بعدما مال. يا واسع الجود جودك، الخير خيرك وعندك. فوق الذي رام عبدك، فادرك برحمتك في الحال. يا موجد الخلق طران، وموسع الكل برا. أسألك أسبال ستران على القبائح والأخطال. يا من يرى سر قلبي، حسبي اطلاعك حسبي. فامحو بعفوك ذنبي، واصلح قصودي والأعمال. ربي عليك اعتمادي، كما إليك استنادي. صدقا وأقصى مرادي، رضاؤك الدائم الحال. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني، ولم يخب فيك ظني. يا مالك الملك يا وال، أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي، وسوء فعلي وتركي، وشهوة القيل والقال، وحب الدنيا ذميمة. من كل خير عقيمة، فيها البلايا مقيمة، وحشوها آفات واشغال. يا وايح نفسي الغوية عن السبيل السوية.
أضحى تروج عليا وقصدها الجاه والمال. يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقايدتني بالإقبال. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدات كربي، فانظر إلى الغم ينجال. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدات كربي، فانظر إلى الغم ينجال. يا ربي يا خير كفي احلل علينا العوافي، فليس شيء ثم خافي، عليك تفصيل واجمال. يا رب عبدك ببابك يخشى لما عذابك ويرتجي لثوابك، وغايث رحمتك هالطال وقد أتاك بعذره وبانكساره وفقره، فاهزم بيسرك عسره بمحض جودك والإفضال، وامنن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة، وعصمه من شر يوبة لكل ما عنه قد حال. فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي، علوت انظر بالامثال جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى، وذكرك وشكرك لازم وحمدك والجلال. يا ربي أنت نصيري فلا أغنني كل خيري، واجعل جنانك مصيري
واختم بالإيمان الأجال وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمده سرا وجهرا وبالغدايا والآصال الله الله يا الله 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 يا الله يا رب صل على أحمد مختار طه وياسين الله 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 يا رب صل على أحمد مختار طه وياسين يا رب يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال وكن لنا واصلح البال يا رب يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بات الأسباب مستدركا بعدما مال يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل.
اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا والتعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Pertamanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menghimpunkan kita bersama di waktu petang pada hari ini, tidak lain tidak bukan demi mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, menyahut tuntutan syara untuk kita mempelajari ilmu fiqh, untuk mengetahui ilmu agama, supaya kita termasuk dalam golongan-golongan orang yang beruntung. Antara sebab sesuatu umat tersebut hebat tamadunnya, tidak lain tidak bukan sekiranya umat tersebut mementingkan ilmu. Setiap di kalangan kita memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, khususnya yang berkaitan dengan perkara yang wajib bagi kita mengetahui tentang ilmu fardu ain. Alhamdulillah, kita menyambung lagi pengajian kita dalam kitab Taqriratus Sadidah fi Masailil Mufidah. Masih lagi berbicara beberapa masalah yang dibawa kepada kita, dan perkara-perkara ini sentiasa berlaku. Sentiasa berlaku bagi seseorang yang berpuasa, khususnya berpuasa di bulan Ramadan dan juga puasa sunat. Maka musannif membawa kepada kita beberapa masalah untuk kita mengetahui hukum hakam berkaitan dengan perkara-perkara yang sering berlaku dalam masyarakat kita, kadang-kadang berlaku kepada diri kita sendiri. Yang keempat dari beberapa masalah, kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, minal khata' al-fahish al-waqi' fihi kathirun minan nas, daripada kesalahan yang berat, kesalahan yang terlampau berlaku padanya kebanyakan daripada manusia. Kathirun minan nas, ramai di kalangan manusia. Ada perkara yang salah, yang dikirakan biasa bagi masyarakat kita, satu kefahaman yang mungkin sudah tersebar disebabkan kejahilan, berlaku di kalangan masyarakat kita. Sebab itulah musannif membawa kepada kita yang keempat, minal khata'il fahish, daripada perkara kesalahan yang berat, al-waqi' fihi, berlaku padanya ramai di kalangan manusia. Apa benda? Annahum indama yasma'una adhan al-fajri yatabadaruna ilal syurbi. Sesungguhnya mereka ketika mana mendengar suara azan subuh, indama yasma'una adhan al-fajri, ketika mana dia mendengar laungan azan subuh, yatabadaruna ila syurbi, maka mereka berlari-lari dan cepat-cepat berebut-rebut ila syurbi, untuk minum. Walaupun sudah mendengar azan, i'tiqadan minhum, kerana mereka beriktikad, kerana dari kalangan mereka beriktikad jawaza dhalik, harus yang demikian, madamal muadzin, selagi mana muadzin, orang yang azan itu, yuadzin, masih lagi azan. Antara kefahaman yang salah yang tersebar di kalangan masyarakat kita, ada yang membawa satu kefahaman yang mana bila mana kedengaran azan subuh masih lagi boleh minum, boleh makan selagi mana muadzin, Bilal, tukang azan masih belum selesai azan.
Masya-Allah. Sekiranya kalau kita dengar azan Mekah, banyak lagi lah kita boleh makan. Sebab azan Mekah ni panjang. Faham? Kata musannif, antara kesalahan yang berat yang berlaku di kalangan masyarakat kita, sesungguhnya mereka indama yasma'una mereka ketika mana mendengar suara azan subuh, yatabadaruna ila syurbi, maka mereka masih lagi berebut dan bekerja-kerja untuk minum. I'tiqadan minhum, kerana i'tiqad daripada mereka menyangka dan meyakini jawaza dzalik, harus yang demikian. Madamal muadzin, selagi mana muadzin tukang azan, yuadzin, melaungkan azan, selagi mana tak selesai azan boleh makan lagi. Wa dzalika la yajuz, yang demikian tidak harus, salah, tak boleh. Wa man yaf'alu fa shaumuhu batilun, maka dan sesiapa yang melakukan yang demikian, melakukan yang tadi, fa shaumuhu batilun, maka puasanya batal. Puasanya batal. Sesiapa yang melakukan sedemikian, azan dah, muazzin Bilal sedang melaungkan azan subuh, masih lagi dia minum. Kenapa minum lagi ni? Kerana masih lagi boleh, kerana azan belum habis lagi. Selagi mana azan dilaungkan, maka masih lagi boleh makan dan minum. Ada kefahaman yang tersebar yang sedemikian, wala'iyadzubillah. Wa dzalika la yajuz, kalau musannif tidak boleh, yang demikian tidak boleh. Wa man yaf'aluhu, sesiapa yang melakukannya, fa shaumuhu batilun, maka puasanya batal. Wa alaihil qada, dan ke atasnya ganti puasa. Kerana batal puasa tadi. In kana shaumuhu fardan, jika puasa yang dia lakukan yang demikian itu adalah puasa fardu, maka ke atasnya kena qada, ke atasnya kena ganti. Wajib ke atasnya ganti sekiranya puasanya itu puasa fardu, macam puasa bulan Ramadan. Kerana apa? Li'anna al-muadzin, kerana sesungguhnya orang yang azan tadi, muadzin tukang azan, tempat kita panggil Bilal, la yashra'u fil azan, tidak melakukan dan tidak melaungkan azan illa ba'da tulu'il fajr, kecuali selepasnya terbitnya masuknya waktu subuh. Maknanya tukang azan ni, Tok Bilal, tidak melaungkan azan kecuali jam telah menunjukkan masuknya waktu subuh, barulah dia azan. Tiba-tiba ada yang mengatakan, azan ni tak habis lagi, boleh makan lagi. Selagi mana tak habis azan. Maka di sini musannif membawa kepada kita bahawasanya muazzin tidak melakukan azan kecuali memang sudah masuk waktu subuh. Kalau di masjid kedengaran bunyi jam elektronik teng 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 teng, mana menandakan masuk waktu subuh. Sudah masuk barulah dia laungkan azan. Maka dengan laungan azan sudah tidak boleh makan. Sekiranya ada yang makan lagi waktu ketika tukang azan ataupun muazzin ataupun Bilal sedang azan subuh dimaksudkan, maka tidak boleh dan batal puasanya, dan sekiranya puasa itu puasa fardu, wajib ke atasnya mengqada puasa tersebut. Fa idza syariba athna al-adhan, maka apabila dia telah minum ketika azan, ketika orang duk azan, athna al-azan, ketika azan, fayakunu qad syariba fi waqtil fajri, maka adalah sesungguhnya fayakunu, maka adalah sesungguhnya telah minum dia fi waqtil fajri, pada waktu subuh. Maknanya dia minum bila azan dilaungkan, dia masih lagi minum, menunjukkan dia minum setelah masuknya waktu subuh. Wa kullu dhalika, semua yang demikian itu bisa babil jahal, kerana kejahilan yang ada dalam masyarakat kita. Kerana jahil. Kalau tidak jahil,
Tidak terjadi yang sedemikian. Walam yaqul bidzalika ahadun minal a'immatil mu'tabirin, maka tidak ada pendapat yang demikian, yakni pendapat yang boleh makan lagi ketika muadzin sedang azan subuh. Tidak ada pendapat walam yaqul bidzalika ahadun, tak ada seorang pun daripada imam-imam yang mu'tabar mengatakan bila azan boleh makan lagi. Tak ada. Walam yaqul bidzalika ahadun minal a'immati al-mu'tabirin, tidak ada seorang pun di kalangan ulama-ulama mu'tabar yang mengatakan boleh. Ini berlaku silap faham di kalangan para ulama yang dikatakan tidak jelas bagi mereka, kerana ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada azan 2 kali, azan subuh dua kali. Sayyidina Ummi Maktum sekali, Sayyidina Bilal sekali. Bila azan yang pertama, biasanya kalau kita pergi ke Mekah sekalipun, sejam sebelum subuh dia akan azan sekali. Itu salah satu sunnah yang tidak dilakukan di tempat kita. Yang ni azan subuh 2 kali. Azan yang pertama, maknanya sekiranya kalau ada jumpa dalil ataupun nas yang mengatakan lepas azan ada minum makan lagi, itu menunjukkan kata para ulama pada azan yang pertama di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal contoh hari ini subuh pukul 5.30, pukul 4.30 sekali laung azan. Mana selepas azan pertama tak ada masalah, boleh makan lagi sebab bukan waktu subuh. Bukan waktu subuh. Adapun kita sekarang ni azan menandakan masuk waktu subuh. Maka oleh sebab itulah tidak boleh. Bila mana sudah dilaungkan azan, tidak boleh makan dan minum. Sekiranya yang ada di mulut dilaungkan azan, wajib keluarkan. Wajib keluarkan, tak boleh. Ni makanan dalam mulut dah, boleh telan lagi. Azan dah, ada makanan lagi dalam mulut. Tiba-tiba nak telan. Kenapa azan masih lagi? Maka salah, batal puasa. Tidaklah muazzin tukang azan ataupun untuk Bilal tidaklah melaungkan azan kecuali setelah masuknya waktu subuh. Kecualilah mana-mana masjid melaungkan azan 2 kali. Azan yang pertama tu kebiasaannya setengah jam ataupun sejam sebelum subuh, maka dia laungkan azan yang pertama. Sekiranya azan yang pertama tadi pukul 4.30 misal contoh, tidak mengapa, tak ada masalah. Ini yang dimaksudkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah para ulama meletakkan ada waktu imsak. Sunat kita menahan daripada makan dan minum sebelum subuh, dinamakan imsak. Kalau di bulan Ramadan khususnya diletakkan waktu imsak. Bila waktu imsak ini? Yakni 10 minit sebelum waktu subuh. Kenapa? Untuk berhati-hati, untuk ihtiyat, untuk kita nak jaga Ramadan kita, nak jaga puasa kita. Ini orang yang warak. Bukan kata seminit nak masuk waktu subuh tu masih lagi makan. Kenapa? Yang pertama sekali perlu kita tahu. Perkiraan waktu subuh dikira dalam ilmu falak. Untuk masuknya waktu subuh ni banyak perkiraan dari segi ilmu falak. Sebab masuknya waktu subuh ini dikira bila? Dikira dengan terbitnya fajar sadiq. Ada dalam istilah yang perlu kita ketahui dalam ilmu falak, adanya fajar kadhib. Fajar waktu subuh yang bohong. Kadang-kadang kalau biasanya kita boleh lihat bila mana kita berada di tepi pantai. Atau kita boleh tengok lebih kurang sejam atau sejam setengah sebelum subuh, dia ada macam cahaya gitu, cerah macam tu. Ada macam cahaya cerah begitu. Tiba-tiba kembali gelap. Maka itu fajar kadhib. Masih lagi bukan subuh. Dan berlaku setelah daripada itu fajar sadiq. Fajar sadiq ini maka khilaf bainal ulama falaqiyah, bagaimanakah menentukan masuk waktu subuh. Ada yang mengatakan disebab dengan bimujarrad terbitnya cahaya maka masuk waktu subuh.
Ada yang berkata tak masuk lagi sehingga tersebarnya cahaya ini ilal ufuk, seluruh dataran bumi, maka waktu subuh tadi masuk dengan fajar sadiq, fajar yang benar. Maka fajar sadiq inilah yang menunjukkan masuknya waktu subuh. Maka masuknya waktu subuh ni banyak perkiraan. Sebab itulah jangan kita pelik. Kita tengok dalam takwim handphone kita, lain waktu subuh. Kita tengok di jadual takwim di kalender, lain waktu subuh. Kerana perkiraan banyak di kalangan para ulama falakiyah berkaitan masuknya waktu subuh. Oleh kerana itulah, untuk nak menjaga puasa kita, sunat kita imsak. Tidak wajib imsak sebelum waktu subuh, tidak wajib. Tetapi sunat sahaja. Bahkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mengira waktu berhentinya makan dengan waktu azan di antara sekadar baca ayat Quran 50 ayat. Para sahabat sudah berhenti makan sebelum waktu azannya subuh, lebih kurang 50 ayat Al-Quran dibacakan. Ini ketika dulu mana ada lagi jam atau sebagainya. Maka mereka mengetahui dengan kadar baca Al-Quran. Mereka makan, kemudian mereka berhenti daripada makan sahur, maka lebih kurang kadar 50 ayat Al-Quran, barulah dilakukan azan subuh, menandakan masuknya waktu subuh. Maknanya, kita hari ini disunatkan untuk kita berhenti makan sahur lebih kurang 10 ataupun 15 minit sebelum masuknya waktu subuh. Untuk menjaga ihtiyat, berhati-hati dalam puasa kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita faham bahawasanya salah satu benda sunat yang kita telah sebut sebelum ini adalah sunat lewatkan sahur. Kita faham bahawasanya melewatkan sahur itu satu sunat. Sehingga seminit nak subuh pun kita masih makan lagi. Kenapa ni? Kan sunat melewatkan sahur. Ya betul. Tetapi sudah melepasi sunat yang lain, iaitu sunat kita imsak sebelum masuknya waktu subuh untuk menjaga kemaslahatan puasa kita, kesucian puasa kita. Maka sekiranya kita berhenti 15 minit, 20 minit sebelum subuh, itu sudah dikira kita mendapat pahala sunat melewatkan sahur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi lah sebagaimana disebut oleh musannif, yang menjadi satu kesilapan yang besar kepada masyarakat hari ini, beriktikad bahawasanya masih lagi boleh makan selagi mana tak habis azan. Allahu akbar. Kerana azan itu tidak dilakukan kecuali sudah masuk waktu subuh. Dan kita bila mananya masuk waktu subuh, tak boleh kita nak makan dah. Walaupun tidak ada yang azan, tetapi kita ada jam, kita ada mempunyai waktu. Kadang-kadang kita makan, muazzin lambat azan, sehingga 10 minit nak masuk waktu subuh baru azan. Tengok tiba-tiba yang kita makan tadi sudah dalam waktu subuh, maka batal juga puasa kita. Perlu kita berhati-hati dalam menjaga puasa kita dari segi permulaannya waktu sahur dengan waktu subuh, dan juga biar confirm betul-betul kita yakin masuknya waktu maghrib baru kita berbuka. Sebagaimana berlaku sebelum ni, ada yang muazzin tersilap azan, azan 10 minit awal daripada waktu maghrib. Semua yang dengar sekitar masjid tadi batal puasa semua. Nak menyalahkan muazzin? Tidak. Kita yang salah sebab kita tidak berhati-hati, tidak betul-betul melihat jam dan melihat waktu maghrib dan sebagainya. Maka kita menanggung segala puasa kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harapnya mafhum perkara ini ya. Fahimtum? Yang kelima, antara perkara yang sentiasa berlaku adalah di kalangan masyarakat kita ketika berpuasa, idza mata syakhsu, apabila telah meninggal seseorang, apabila telah mati ataupun meninggal seseorang,
wa alaihil qada, dan ke atasnya itu ada hutang qada puasa. Idza mata asy-syakhsu wa alaihi qada'u shaumin min Ramadan. Apabila telah wafat ataupun telah meninggal seseorang dan dia meninggal dalam keadaan wajib lagi ke atas dia untuk qada puasa daripada fardu Ramadan au kafaratin, ataupun puasa kafarah yang wajib dia tunaikan. Belum selesai mati, belum qada mati. Bagaimanakah yang perlu kita lakukan? Kita sebagai waris, kita sebagai seorang anak, kita sebagai seorang isteri kepada suami kita, kita sebagai suami kepada isteri kita yang mati, sedangkan dia ada qada puasa yang belum selesai, sedangkan dia ada puasa kafarah yang dia belum selesai, tiba-tiba mati. Apa yang perlu kita lakukan? Ini biasa berlaku. Kita tengok. Waqad tamakkana minhu wa lam yaqdihi. Maka sesungguhnya tamakkana minhu, dia ni sebelum dia mati ada ruangan yang boleh dia qada. Dia mampu qada, tetapi walam yaqdihi, dan dia tidak qada puasa tersebut. Lainlah perbezaan seseorang yang tidak, misal contoh, seseorang meninggalkan puasa Ramadan disebabkan uzur. Disebabkan uzur. Tiba-tiba habis Ramadan masih lagi berterusan uzurnya, sakitnya lagi berterusan. Tidak ada ruangan yang membolehkan dia qada sehingga dia mati. Sehingga dia mati. Ini permasalahan yang kedua. Sekarang ni seseorang yang mati, yang meninggal, dan ke atasnya tu ada lagi hutang yang wajib diqada. Artinya hutang apa? Hutang puasa. Sama ada puasa Ramadan atau puasa kafarah yang perlu diqada oleh si mati tadi. Si mati tadi dia meninggal dalam keadaan dia ni wajib qada puasa, tetapi ada waktu yang dia boleh qada tetapi dia tidak qada. Misal contoh, dia meninggalkan puasa Ramadan. Di Syawal dia sihat je. Boleh dia qada tapi dia tak qada. Zulkaidah dia sihat je, boleh dia qada, dia tak qada. Masuk Zulhijjah, dia sihat je. Makna waqad tamakkana minhu, maka dia boleh sebenarnya untuk nak qada. Walam yaqdihi, dan dia tidak qada. Apa yang berlakukan? Tiba-tiba masuk bulan Muharram, mati dia. Mati dia, meninggal dia. Sedangkan dia ada peluang di Syawal, di Zulkaidah, Zulhijjah untuk dia qada, tapi dia tidak qada. Orang yang sedemikian yang perlu dilakukan apa benda? Oleh fayajuzu an yasuma anhu waliyuhu, maka harus bahwasanya puasa ganti kepadanya, fayajuzu an yasuma anhu, maka harus untuk berpuasa kepadanya oleh waliyahu, oleh walinya, sama ada karabahnya, orang yang dekat-dekat dengan dia, arham. Di sini bukan dimasukkan sepatutnya keluarga dia lah, tetapi sekiranya ada orang suka sakat orang lain yang nak gantikan puasanya, boleh. Tidak semestinya keluarga. Misal contoh ada kawan baik dia, tak apalah, saya tolong ganti kepada dia, boleh. Ganti puasa dipanggil. Fayajuzu an yasuma anhu, maka boleh untuk berpuasa kepadanya. Waliyahu, oleh orang waliyahu ni qarabah, yakni sanak saudara dia. Sama ada adik-beradik dia, anak dia, isteri dia, suami dia, ataupun kawan-kawan dia. Tidak disyaratkan ahli keluarga. Tidak disyaratkan ahli keluarga. Boleh. Misal contoh, si mati ni meninggalkan puasa 5 hari bulan Ramadan. Dia sebenarnya dia boleh qada di bulan Ramadan, di bulan Syawal, tapi dia tak qada. Tak qada masuk bulan Zulkaidah, tiba-tiba bulan Muharram mati dia. Maka diketahui bahawasanya dia ni tinggal Ramadan, tinggal 5 hari puasa Ramadan. Maka pertama sekali yang perlu kita tahu, boleh kita tolong puasa, tolong ganti puasa untuk si mati dengan perbuatan puasa kita. Mafhum? Ataupun
Tak ada orang nak ganti puasa untuk dia. Tak ada orang nak ganti. Malas semua nak ganti untuk si mati. Au yukhrija an kulli yaumin mudda, ataupun dikeluarkan dari setiap hari yang dia tinggal puasa itu satu cupok. Dia tinggal berapa hari? Dia tinggal 5 hari. Maka keluarkan keluarga si mati, keluarkan 5 cupok beras. Satu hari 1 cupok ganti kepada puasa yang ditinggalkan oleh si mati. Itu sekiranya si mati tadi sepatutnya dia boleh qada, tetapi dia tidak qada. Masalah yang kedua, jika si mati tanpa sempat qada dengan sebab tidak ada ruangan peluang untuk dia qada. Misal contoh dia sakit bulan Ramadan, dia meninggalkan puasa 10 hari bulan Ramadan. Habis Ramadan masih lagi berterusan sakit dia tu, uzur dia tadi. Bulan Syawal masih lagi dia sakit, tak ada ruang untuk dia ganti 10 hari. Masuk bulan Zulkaidah, masih lagi berterusan sakit dia. Tiba-tiba bulan Zulhijjah mati dia. Walam yatamakkan, maka tidak ada ruangan yang dia untuk nak qada. Bagaimana? Bi an mata aqiba mujibul qada mubasyarah. Seumpama mati selepas waktu dia sepatutnya qada, dia mati terus lepas tu di bulan Syawal atau bulan tidak ada kemampuannya untuk qada. Disebabkan beberapa uzur. Antara uzur sakit dia atau sebagainya. Orang yang demikian fala fidyata alaihi wala qada. Orang yang sakit di bulan Ramadan meninggalkan puasa dan berterusan sakitnya tu uzur dia itu sehingga dia mati. Tidak ada ruangan untuk dia boleh qada. Maka orang yang demikian tidak ada fidyah, tidak ada qada. Sebab tidak ada ruangan untuk dia boleh qada. Mafhum? Itu pun sekiranya dia meninggalkan puasa tadi disebabkan uzur, bukan dengan sengaja. Disebabkan uzur. Banyaklah uzur, sama ada uzur sakit ataupun uzur musafir. Maka ni beberapa uzur yang kita ketahui yang membolehkan meninggalkan puasa. Sekiranya dia meninggalkan puasa disebabkan uzur yang dibolehkan oleh syarak, tiba-tiba berterusan uzur dia tadi sehingga dia mati. Tak ada kesempatan untuk dia qada. Maka orang yang ini tidak ada fidyah, tidak ada qada. Tetapi sekiranya seseorang itu meninggalkan puasa tidak ada uzur dengan sengaja, tiba-tiba sakit selepas daripada dia meninggal. Misal contoh tarikh 20 Ramadan dia tak sakit pun, dia makan, dia sengaja membatalkan puasa, tidak ada sebab, dia makan, batal puasa dia hari 20. Hari 21 jatuh mutu, sakit. Sakit misal contoh, ataupun berlaku perkara-perkara yang dia boleh tidak mampu nak qada. Ataupun misal contoh dia meninggalkan 2 hari bulan Ramadan. Sengaja dia meninggalkan puasa Ramadan. 2 hari atau beberapa hari dalam bulan Ramadan. Tiba-tiba dia meneruskan puasanya, masuk Syawal, tak sempat dia nak gantikan 2 hari yang dia sengaja berbuka membatalkan puasanya Ramadan, tiba-tiba dia sakit di bulan Syawal. Sakit, dia mati. Tak ada kesempatan untuk dia nak qada. Sedangkan puasa yang wajib digantikan oleh orang tersebut di bulan Ramadan disebabkan dia sengaja membuka puasa, maka yang sedemikian walaupun tidak ada kesempatan untuk dia qada, wajib juga ke atas dia fidyah ataupun ganti puasa. InsyaAllah harap mafhum, jelas. Masalah yang ke-6 yang biasa berlaku kepada kita, musannif membawa kepada kita yang ke-6, yajuzu fi shaumin nafli an yuftira walau biduni udhrin. Boleh seseorang pada puasa sunat membatalkan puasa sunat walau biduni udhrin.
Walakin ma'al karahah. Misal contoh dia berpuasa sunat hari Isnin. Dia niat puasa sunat hari Isnin. Tiba-tiba ada orang panggil makan dia. Ataupun dia ziarah ke rumah kawan dia. Dihidangkan makanan. Adakah dibolehkan dia makan ataupun tidak? Dia berpuasa, puasa sunat. Adakah dia boleh membatalkan puasa sunat yang dia sudah lakukan? Kata musannif, yajuzu fi saumin nafli, maka boleh pada puasa sunat an yuftira, bahawasanya dia membatalkan puasa tersebut. Boleh pada puasa sunat walau biduni udhrin, walaupun dengan tanpa uzur. Walaupun dengan tanpa apa-apa uzur, saja-saja dia aja. Puasa hari Isnin tiba-tiba ada makan sedap ni. Tak apalah. Batal je lah puasa, dia makan. Dia sengaja membatalkan puasa yang dia sedang lakukan puasa sunat tadi. Boleh. Walau biduni udhrin, walaupun dengan tidak ada uzur. Tetapi ma'al karahah, makruh. Hukum dia makruh. Musannif mengatakan wa yundabu lahu qada'u, maka sunat baginya qada, sunat saja qada. Hari yang dia sengaja membatalkan puasa tadi. Dia puasa sunat, tiba-tiba dia membatalkan puasa sunatnya ni tanpa uzur. Boleh. Hukum dia boleh, tak berdosa, tapi makruh. Dan sunat dia qada puasa tadi, sunat sahaja. Tidak wajib. Jangan salah faham. Tetapi wala yajuzul iftaru fi saumin fardi, maka tidak harus, tidak boleh berbuka puasa, yakni membatalkan puasa pada puasa fardu. Dia puasa fardu. Puasa fardu bulan Ramadan. Bila-bila lagi lah. Puasa qada, puasa nazar, Ramadan, au qada'in, au nadhrin, au ghairi dhalika, yang lain-lain lagi yang dikatakan puasa fardu. Mana-mana puasa fardu, sama ada puasa fardu Ramadan, ataupun qada Ramadan, ataupun dengan sebab nazar, dia bernazar bahwasanya dia akan berpuasa. Puasa nazar ini fardu. Bila mana dia melakukan puasa nazar, puasa fardu, maka dia tak boleh nak main-main. Tak boleh dia mudah-mudah nak membatalkan puasa macam puasa sunat. Tak boleh. Hukumnya tidak boleh. Wala yajuzul iftar fi saumil fardi. Berbeza dengan puasa sunat. Ada puasa sunat dia boleh. Dia puasa hari Khamis biasanya. Tiba-tiba ada jamuan hari Khamis. Tak apalah, saya tak puasa lah hari ni. Makan. Boleh. Cuma makruh. Bahkan ulama kata sunat dia qada hari tersebut. Sebab sudah dia berniat puasa. Tapi kalau dia tak qada, tak apa, sunat sahaja. Tetapi ada pun puasa fardu, tak boleh dia dia puasa kafarah, atau puasa nazar, atau puasa qada Ramadan. Tiba-tiba dia nak batalkan dengan sebab hidangan, dengan sebab makanan, tanpa uzur. Tak boleh. Hukum dia tidak boleh. Kecuali dengan uzur. Uzur tu lain cerita lagi. Tamam? Itu masalah yang keenam biasa berlaku kepada kita dan masyarakat kita dalam keadaan berpuasa. Yang ketujuh, musannif membawa kita masalah menyambung puasa. Adakah boleh kita menyambung puasa kita straight 2 hari? 2 hari puasa berterusan ataupun 3 hari. Tanpa makan, tanpa minum, tanpa memisahkan hari dengan makan. Yahrumul wisal, maka diharamkan kita menyambung. Ma makna wisal? Wa huwa an yasuma yawmaini mutataliyain. Yakni wisal itu, ma makna wisal? Yaitu bahwasanya dia berpuasa 2 hari berturut-turut, mutataliyain. Dia bahwasanya dia berpuasa 2 hari, yaumaini 2 hari, mutataliyain, berturut-turut, biduni, dengan tanpa an yata'ata bainahuma mufattira, dengan tanpa memisahkan ataupun mengambil makanan di antara kedua-dua hari itu, dengan tanpa melakukan perkara yang membatalkan puasa di antara kedua-dua hari tersebut. Walaupun dengan seteguk air pun dah cukup. Misal contoh dia ni dalam uzlah dia nak berpuasa terus. Maka dia berpuasa 2 hari.
Tetapi wajib baginya memisahkan, melakukan suatu perkara yang memisahkan puasa 2 hari tadi. Walaupun dengan seteguk air. Walaupun sedikit makanan. Tapi wajib dia makan. Tetapi kalau tanpa makan, dia puasa terus menerus 2 hari. Tanpa makan dan minum. Tanpa memisahkan di antara kedua hari tersebut. Maka hukum dia haram. Tak boleh. Benda ni dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Al-wisal ini Rasulullah melakukan al-wisal tanpa makan 3 hari, tanpa makan 2 hari. Tiba-tiba sahabat ingin melakukan sebagaimana Rasulullah lakukan. Rasulullah kata, kamu tak boleh. Aku ni tak apa. Aku ni Allah yang menjamukan kepadaku makan. Rasulullah berbeza dengan kita. Rasulullah berbeza dengan kita. Walaupun dia tidak makan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepadanya makanan. Kita ni tak boleh. Hukumnya haram kita menyambung puasa 2 hari atau 3 hari berturut-turut tanpa memisahkan di antara hari-hari itu dengan makanan atau perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tetapi kata musannif, wala tantafil harmah, maka tidak hilang hukum haram itu illa bi ta'ati ma fi sya'ni an yugawi kasumsumah. Misal contoh dia nak menyambung juga puasa 2 hari. Tapi mesti dia makan. Walaupun sedikit daripada bijan. Tetapi dia tak makan. La nahwu jima'. Dia memisahkan hari-hari tadi dengan jima' isteri dia aja. Bukan dengan makan. Maka itu juga tidak menghilangkan hukum haram. Tidak menutup atau tidak menghilangkan hukum haram menyambung puasa. Yang pentingnya dia kena memisahkan 2 hari tadi dengan makan dan minum ataupun dengan sedikit apa-apa yang melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Barulah dia boleh berterus menerus puasa 2 hari. Maka di sini kita faham bahawasanya haram kita menyambung puasa kita 2 hari berturut-turut tanpa memisahkan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa, yakni makan dan minum sebagainya. Yang ke-8 adalah daripada masalah yang dibawa kepada kita, ada kadang-kadang kita meninggalkan puasa tadi dengan uzur. Misal contoh sakit ataupun musafir. Kita safar, musafir, jalan jauh. Ini uzur. Kita berbuka puasa dengan sebabkan uzur. Berbeza dengan seseorang berbuka puasa Ramadan dengan tak ada uzur. Sengaja dia berbuka puasa. Sengaja dia tak nak puasa. Hukum dia berbeza di antara dua ni. Tengok. Yajibu qada'u shaumil fardi. Maka wajib menggantikan, yakni qada' puasa fardu alal fawr. Dengan segera. In aftara bighairi udhrin, jika dia berbuka puasa di bulan Ramadan tadi tanpa uzur. Dengan sengaja dia tidak puasa Ramadan. Tidak ada uzur, tidak ada sebab yang membolehkan dia berbuka, tapi dia berbuka puasa, dia tak puasa Ramadan. Hukumnya wajib dia menyegerakan ganti puasa tersebut. Wajib. Berbeza dengan orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan dengan uzur. Wa yajibu 'ala tarakhi, dan wajib di atas tarakhi ini beransur-ansur. Boleh melambat-lambatkan untuk ganti puasa. Jika in aftara bi udhrin, jika dia berbuka puasa di bulan Ramadan disebabkan uzur, seperti kasafarin, seperti dia bermusafir, au maradin, seperti dia sakit, ataupun au nisyani niyah, ataupun disebabkan dia lupa niat. Dia lupa niat puasa di bulan Ramadan, tiba-tiba dia lupa niat puasa. Dia lupa niat puasa, ni di antara uzur-uzur yang menyebabkan dia kena ganti puasa, tetapi tidak wajib serta merta dia ganti, tetapi wajib kata dia tarakhi, dia boleh lewat-lewatkan. Bila-bila masa dia nak, dia boleh. Berbeza dengan seseorang yang sengaja berbuka puasa di bulan Ramadan dengan tidak ada uzur, tidak ada sebab. Orang yang ini wajib
menggantikan puasa dengan segera. Menggantikan puasa dengan segera. Selagi mana dia melewatkan gantian itu tadi, maka berdosa dia. Sebab wajib dia segerakan ganti puasa tersebut. Sekiranya seseorang yang sengaja berbuka puasa di bulan Ramadan dengan tidak ada sebab, tidak ada uzur, tiba-tiba dia melewatkan ganti puasa tersebut, maka dia berdosa. Kerana wajib bagi orang tersebut mempercepatkan, yakni untuk menggantikan puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan tanpa uzur. Berbeza dengan orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan dengan sebab uzur. Orang ni tidak wajib segerakan gantian. Dia boleh pilih mana-mana tarikh yang dia nak untuk dia ganti puasa. Untuk ganti puasa. Perkara ini sama juga dengan masalah ganti solat, qada sembahyang. Sekiranya dia meninggalkan sembahyang dengan sebab uzur, maka dia boleh melewat-lewatkan qada. Tetapi sekiranya dia sengaja meninggalkan sembahyang, maka dia wajib mempercepatkan qada, yakni wajib katanya qadar solat tersebut alal faur, yakni segera. Selagi mana dia melewatkan qada sembahyang, maka berdosa baginya. Tiba-tiba tadi Zuhur saja-saja dia aja pergi shopping, faham? Dia melewat-lewatkan sembahyang. Pergi berjalan, pergi shopping, pergi situ, pergi sini, sengaja melewatkan solat Zuhur sehingga terkeluar waktu Zuhur. Tidak ada sebab yang membolehkan dia meninggalkan solat Zuhur, maka wajib ke atasnya menyegerakan qada solat Zuhur tadi. Selagi mana dia tak qada, selagi itulah berdosa. Sebaliknya, seseorang yang meninggalkan solat Zuhur tadi disebabkan uzur, misal sakit atau apa-apa uzur, maka dia boleh melewat-lewatkan qada. Sama juga dalam masalah qada puasa. Sekiranya dia meninggalkan puasa dengan sebab uzur, maka dia boleh melewat-lewatkan ganti puasa tersebut, qada puasa tersebut. Tetapi sekiranya ia meninggalkan puasa disebabkan yang tidak ada sebab, dengan sengaja dia, maka wajib ke atasnya mempercepatkan ganti puasa tersebut. Selagi mana dia tak ganti, maka berdosalah kepadanya, kerana wajib dia qada terus apa yang dia tinggal tanpa uzur. Yang terakhir masalah yang dibawa oleh musannif kepada kita pada hari ini adalah idza ra'a sha'iman ya'kulu. Yang kesembilan, apabila seseorang melihat orang yang berpuasa makan. Ni biasa berlaku. Kawan kita depan kita makan, apa yang perlu kita lakukan? Idza ra'a sha'iman ya'kulu. Dan apabila melihat seseorang, orang yang berpuasa sedang makan, adakah wajib kita tegur? Adakah sunat kita tegur? Tengok. Terbagi kepada dua. Fa in kana zahiru halihi taqwa, maka jika adalah zahir keadaan halihi at-taqwa, yakni orang yang baik, orang yang ulama, orang yang ada sifat takwa kepadanya. Misal contoh, di depan kita tu ustaz kita makan. Di depan kita tu kawan kita sepengajian dengan kita. Dia ni baik, dia ni bagus, dia ni orang beriman, bertakwa dia ni. Tiba-tiba kita tengok dia makan tengah hari bulan Ramadan. Biasanya 1 Ramadan. Apakah tindakan kita? Fayusannu tanbihu, maka sunat bagi kita menegurnya. Sunat saja, tak wajib. Kita tengok seorang pakcik itu, dia ni nampak pakai kepiah, bagus, ahli masjid, orang yang berilmu, makan tengah hari bulan Ramadan depan kita. Adakah wajib kita tegur? Adakah wajib kita memberi teguran atau memberi amaran kepadanya supaya menunjukkan puasa bulan Ramadan? Maka sunat sahaja, ya, sunat sahaja kita menegurnya. Sunat sahaja. Wa in kana zahiru halihi at-tahawun bi awamirillah, maka jika adalah seseorang itu zahirnya hak keadaan dia tu tahawun, mempermudahkan at-tahawun,
mempermudahkan biawamirillah dengan suruhan-suruhan Allah, fayajibu tanbihuhu, maka wajib bagi kita menegurnya. Bila mana seseorang itu melihat, bila mana seorang melihat seseorang yang lain sedang makan di tengah hari bulan Ramadan, tengok keadaan orang yang makan tadi. Sekiranya orang yang makan tadi baik, orang berilmu, orang yang ada sifat takwa, mananya kita yakin dia tak makan dengan sengaja ni. Mungkin dia terlupa ni. Sunat saja kita tegur. Kalau kita tak tegur pun tak apa. Biar dia perhabis dulu segelas dulu air. Biar dia makan dulu. Sunat, tak wajib bagi kita tegur dia. Kerana seseorang yang lupa makan di tengah hari bulan Ramadan, itu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Maka sunat sahaja bagi kita ni nak tegur dia. Ramadan ni, kenapa minum? Sunat kita tegur. Tetapi kalau kita tengok seorang pemuda, pakaian dia pun seluar pendek, rambut pun begini, pakai rantai lagi misalnya tu, tak kira lah. Hal keadaan dia ni mempermudahkan dengan suruhan-suruhan Allah. Pakaian dia pun tidak tutup aurat. Tiba-tiba dia makan tengah hari bulan Ramadan. Wajib bagi kita yang melihat menegur supaya jangan makan di tengah hari bulan Ramadan. Kerana orang macam ni memang dia sengaja, dia dah kebiasaannya dia sengaja dah dia tak puasa Ramadan. Maka wajib bagi kita yang melihat menegur orang tersebut. Sekiranya kita tengok keadaan dia ni, pakaian dia pun tidak menunjukkan seseorang yang beriman dan bertakwa, maka wajib kita menegur dia. Tetapi kalau kita tengok dia ni, Masya Allah, dia ni ustaz ni, dia ni orang talibul ilim, dia ni orang baik, dia tak makan dengan sengaja ni, mungkin dia terlupa, maka sunat sahaja kita menegurnya untuk tidak makan di tengah hari bulan Ramadan. Itulah beberapa masalah yang dibawa oleh musannif kepada kita. Maka insya-Allah moga-moga kita dapat memahami beberapa perkara yang telah dibawakan kepada kita, dan insya-Allah kita meneruskan pengajian kita pada seterusnya pada babul i'tikaf yang berkaitan dengan puasa juga, dalam bab puasa juga tentang hukum hakam i'tikaf di masjid yang perlu kita fahami penta'rifannya, hukum hakamnya, insya-Allah pada pengajian akan datang biiznillah subhanahu wa taala. Moga-moga apa yang disampaikan itu yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurangnya daripada diri al-faqih sendiri, pada hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberi kefahaman dengan ilmu agama, supaya Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita hidayah yang sebenar, jalan yang betul menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah mengangkat wabala dan musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya Allah mengurniakan ketenangan dalam hati kita menghadapi segala musibah, segala ujian dalam hidup ini. Dalam hidup ini tidak sunyi daripada segala apa ujian. Mesti tidak seseorang itu menempuhi pelbagai ujian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita, kita termasuk dalam golongan orang bertakwa ataupun tidak. Tetapi sekiranya kita ni terbuat perkara-perkara yang tidak dibolehkan oleh syarak, jangan berputus asa. Teruskan untuk kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat kepada hamba-hamba yang bersungguh-sungguh mencari hidayah, mencari petunjuk. Maka Allah akan memberikan kepada hamba-hamba yang berkeinginan mencari kemenangan yang sebenar. Moga-moga kita semua tergolong dalam golongan orang yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman ya Rahim, di petang hari Thulatha ini, hari Selasa ini, kita memohon kepada Allah supaya Allah mengangkat bala dan musibah. Allahumma rfa'anna al-bala wal fitan wal mihan wal amrad anna wa an jami'il muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya dafi'al bala idfa'il bala anna wa an jami'il muslimin. Allahumma ya rafi'al bala irfa'il bala anna wa an jami'il muslimin. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala anna wa an jami'il muslimin. Allahumma ya kashifad dhur ikshif ma bina min dhurri bil muslimin. Allahumma rfa'anna al bala wal fitan wal waba عنا وعن جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. كما نشكرنا بالصلاة والى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.